السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہیں بلائی بناصر کے ایپیسوڈ نمبر 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاوی اس کے لبوں سے جس کی خارج ہوئی تھی، دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ بے یقینی سے خالی کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں چھوڑ گیا تھا، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سینے میں درد کی لہر اٹھی تھی، وہ نفی میں گردن ہلاتی بہتی آنکھوں سے اپنے سجی سورے روپ کو دیکھتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے چھوڑ گیا وہ، لبوں سے زچگی خارج ہوئی، ناک سے خون کی لکیر بہتی اس کے لبوں تک آ گئی تھی۔ زاوی نے میری پکار نہیں سنی۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ بچپن سے آج تک اس کی بانڈنگ سب سے زیادہ زوار کے ساتھ ہی اچھی تھی، اور اس میں پورا ہاتھ زوار کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے عزیز تھا۔ رشتے کی نوعیت بدل جانے سے کیا وہ اتنی بے حس ہو گئی تھی کہ اس کے بارہا یقین دلانے پر بھی وہ اس کی بجائے ان عورتوں پر یقین کر بیٹھی۔ آئی ایم سوری موسیقی، میں بہت بری ہوں زاوی، پر تم تو مجھے چھوڑ کر نہیں چاہتے۔ بے دردی سے خون کرتی وہ خود اذیتی سے بولی۔ اس طرح کر کے وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ انجانے میں وہ اب بھی اس کی تکلیف کا سامان کر رہی تھی۔ 4 مہینوں سے اس کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی۔ 4 مہینے میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب وہ اسے میڈیسن اور مساج دے بغیر سویا ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سو جانے کے بعد سویا کرتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے سے شدت سے احساس ہوا وہ اس کے حصار کی عادی ہو گئی تھی۔ روز رات میں اسے زبردستی اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے سلاتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کب سوتا تھا، وہ تو اس کے حصار میں پرسکون سی نیند کی وادیوں میں کھو جاتی تھی۔ رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ناک سے خون اب تیزی سے بہہ رہا تھا جسے محسوس کرتی وہ واش روم تک آئی۔ واش بیسن پر چونکہ وہ گہری سانسیں لینے لگی، کافی دیر بعد خون رکنے پر وہ بدحال سے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ہوتا تو وہ اس حالت میں اسے سنبھال لیتا، لیکن وہ ہوتا تو اس کی یہ حالت ہوتی ہی کیوں؟ آنکھوں سے روانی سے سیل رواں تھے۔ زاوی لبوں سے اس کی خارج ہوئی، اگلے ہی لمحے دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ خود پر کسی بھاری چیز کا دباؤ محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نیند میں خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھاری گرم سانسیں چہرے پر محسوس کرتے آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ پر رکھے اس کے بہت قریب تھا۔ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ٹرکی نیند میں بھی ٹرک سے باز نہیں آتی۔ آنکھیں چھوٹی کی سے گھٹتے ہوئے بڑبڑائے، چھوڑے مجھے ہی قسمس آتے ہوئے اس کا بھاری ہاتھ خود پر چٹانا چاہا۔ گہرا مزید تنگ ہو گیا تھا۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتی ابراہیم ملک۔ لب سکیڑ کر اس کی جانب دیکھتی وہ خطرناک لہجے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے ابراہیم کے بال اس کے ہاتھوں میں تھے۔ پوری طاقت سے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتی اس کے گھنے بال کھینچ رہی تھی۔ پہلا کیا ہوا؟ وہ جو گہری نیند میں تھا اس ابتدا پر سرخ ہوتی آنکھیں کھولتا نہ سمجھی جیسے دیکھنے لگا۔ صبح صبح اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ اس کی بیوی اس کے بال پکڑے اسے خونخوار نظروں سے تک رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ اپنا مخصوص ہتھیار استعمال کرتی سر اس کی تھوڑی پر مارنے لگی۔ یار کیوں صبح صبح جنگلی بلی بنی ہوئی ہے؟ وہ چہرہ پیچھے کی جانب کرتا مسکین شکل لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کہا تھا نا علاقے غیر میں داخلہ ممنوع ہے۔ آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ وہاں کے سکیڑتی دانت پیس کر بولی۔ رولز توڑنے والے کو سزا ملے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ زور سے اس بات میں گردن ہلا گئے۔ تو جانا ذرا پیچھے دیکھے علاقہ گھر تک کون آیا ہے۔ سنجیدگی میں اب بھی ذرا فرق نہیں آتا۔ بیلا نے دھیرے سے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خجل سے ہوتی پیچھے ہوئی۔ وہ پوری طرح اس کی سائڈ پر موجود تھی۔ میں نیند میں آ گئی، وہ جلدی سے کہتی اپنی سائڈ پر ہوئی۔ سزا تو ملے گی ہنی، آپ نے رول توڑا ہے۔ وہ نچلا لب دبائے مسکراتا ہوا اس کی جانب جھکا۔ پلکوں کی چلمن پر لب رکھتے چند لمحے اس کی میچھی آنکھیں دیکھتے وہ اطمینان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سستا ہیرو۔ پیچھے وہ سرخ چہرہ لیے اس کی پشت کو دیکھتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کافی دیر سے اس کی آنکھ کھلی، دکھتے سر کے ساتھ وہ ارد گرد دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ واش روم میں ہی موجود تھی، یعنی رات بھر سوار نہیں آیا تھا۔ پلک ایک بار پھر بھیگنے لگی، آنسو صاف کرتی چہرے پر پانی مارتی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک کل رات والی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس حالت میں کسی طرح بیگم جب بیرے سے دیکھ لیتی تو پریشان ہوتی۔ اب اپنی وجہ سے وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس کی فکر کسی عادت ہو چکی تھی وہ تو اس حد تک ناراض ہو گیا تھا کہ اس کی حالت کے متعلق بھی نہیں سوچا۔ فریش ہونے کے بعد لباس تبدیل کرتی وہ نیچے آئی تھی۔ ابراہیم اور افضل ملک کے علاوہ سب موجود تھے۔ بیلا حسب معمول جلدی جلدی میں ناشتہ کر رہی تھی۔ زوار نہیں آیا ناشتے پر؟ زوار اس کے ساتھ نہیں بھاگا؟ اسی طرح بیگم نے سوال کیا۔ وہ آفیشیل کام کی وجہ سے اسلام آباد گیا ہے، کال کی تھی اس نے۔
इसके कुछ कहने से पहले इतर मलिक बोल उठे। उसने बेसाख्ता गहरी सांस खारिज की। तुम्हारी तबीयत ठीक है शीरीन? इसकी जर्द होती रंगत पर बेला ने तशवीश से सवाल किया। वो सर हिलाकर रह गई, पलकों के किनारे भीगने लगे थे। दिन गुजर रहे थे, इसे गए 1 हफ्ता होने को आ गया था। वो इसे रोज़ कॉल करती थी, सैकड़ों मैसेजेस कर डाले थे। तमाम मैसेजेस सीन होते हुए यानी वो देख कर इसे नज़रअंदाज कर रहा था। 1 हफ्ते में वो रोज़ इसी तरह बेगम से बात करता था। बेला से भी वो राब्ते में था। 1 हफ्ते में हर लम्हे दिल ने शिद्दत से इसे देखने की ख्वाहिश की थी। वो तस्लीम कर रही थी कि वो जवार मलिक की आदी हो गई है। एक दिन भी वो पुरसकून नींद नहीं सो पाई थी। आज शाम से ही इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। 1 हफ्ते से इसने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की थी, ना मसाज लिया था। अंधेरे कमरे में वो बेड पर बैठी खाली खाली नज़रों से मोबाइल की स्क्रीन की जानिब देख रही थी, जो बिल्कुल तारीक हो रही थी। तो आंसू टूटकर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरे। सावी, प्लीज़ टॉक टू मी। कितनी ही बार सेंड किया गया मैसेज, एक बार फिर सेंड किया। हस्बे मामूल मैसेज सीन हो गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। कुछ सोचकर उसने एक बार फिर कॉल की। वो होटल रूम के टेरेस पर शफाफ आसमान पर नजरें जमाए खड़ा था। 1 हफ्ता हो गया था इस दुश्मन जहाँ को देखे हुए। बेला से रोज़ वो इसकी खैर खैरियत मालूम करता था। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर मीटिंग से मुतल्लिक जब इसे मुतला किया गया था तो इसका इरादा शीनी को साथ लाने का ही था, लेकिन इस रात वापस आने के बाद मैं इसे मज़ीद एक सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन इसकी एक बार फिर से बेतुकी बात पर इसका खून खौल उठा था। गुस्से में जो हाथ आया वो सामान पैक करके वो चला आया था। इसे यूं रोते सी सख्ती छोड़कर आने पर दिल राज़ी नहीं था, लेकिन जब बात इसने की थी, इसने बहुत मुश्किल से खुद हाथ उठाने से बाज रखा था। अगर चंद पल वो मज़ीद ठहरता तो अपने गुस्से में इसे नुकसान पहुंचा देता। यही वजह थी कि वो रात ही निकल गया था। वो इसे कॉल्स मैसेजेस कर रही थी, वो जानता था वो रो रही होगी, लेकिन इस बार वो इसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता था, वरना वो हर बार वो लोगों की बातों में आकर इसे तलाक का मुतालबा करती रहती। एक बार फिर मोबाइल पर बीप हुई। साबी, प्लीज़ टॉक टू मी। एक सादा सा जुमला था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल धड़का गया था। ये एक मैसेज वो कितनी ही बार कर चुकी थी इसे। दिल तो कर रहा था अभी जाकर इसे सीने से लगा ले, लेकिन दिल को लिपट कर सुला था। वो बेहिस बना इसके पैगामात को इग्नोर कर रहा था। एक बार फिर स्क्रीन ब्लैंक हुई। स्क्रीन पर इसकी दुल्हन बनी तस्वीर जगमगा रही थी, जो रिसेप्शन पर ली गई थी। गहरी सांस लेकर इसने मोबाइल की जानिब देखा। साबी, इसकी सिसकी उभरी थी। इसने आंखें मीची, यहीं तो वो कमज़ोर पड़ता था। साबी, प्लीज़, मैं नहीं रह पा रही, वो सिसकती हुई बोली थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया। साबी, प्लीज़ मुझसे बात करो, वो कमरे के अंधेरे में सिसकती हुई बोल रही थी। अगली जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। साबी, मैं मर जाऊंगी, वो गुटी गुटी आवाज़ में चीखी। दूसरी जानिब मौजूद आवाज़ तड़प उठा, बोला अब भी कुछ नहीं, वो गुटी गुटी से रो रही थी। शीनी, इस तरह क्यों रो रही हो? बेला की आवाज़ पर इसने जरा से कॉल डिस्कनेक्ट की। शीनी, बताओ मुझे क्यों रो रही हो? वो उसके चेहरे को हाथों में बड़े तशवीश से पूछने लगी। शाम से वो कमरे में बंद थी। वो कैफे से आने के बाद सीधे इसके कमरे में ही आई थी। इसका सहारा पाते हुए इसके साथ लगती फूट फूट कर रोने लगी थी। 1 हफ्ते से खुद पर जब्त किए हुए आंसू झरने की सूरत बहने लगे थे। साबी, मैं मुझसे खफा हो गया, वो मुझे छोड़कर चला गया है बेला। साबी, मुझे छोड़कर चला गया, वो बुरी तरह से सख्ती एक ही बात दोहरा रही थी। शीरी, मेरी जान छोड़कर नहीं, क्या वो ऑफिशियल काम की वजह से जाना पड़ा इसे? न, न, नहीं बेला, वो मुझसे नाराज़ होकर गया है। इसने कहा था मैं इसके करीब नहीं हूँ, वो मुझसे चला गया। बेला, मैं नहीं रह सकती, इसे कहो ना आ जाए। वो बुरी तरह भी लगती एक ही बात दोहरा रही थी। बेला परेशान से इसे यूं हल्कान होते देख रही थी। शीरी, मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? क्योंकि साबिर तो तुम्हें भी लेकर जाना चाह रहा था साथ। इसका चेहरा ऊपर की जानिब करते हुए संजीदगी से बोली। इतने दिनों से जवाब की गैर मौजूदगी और शीनी की हालत से थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया था। जवाब ने इसने रोते हुए तमाम बात इसके गोश गुजार दी। इसके साथ लगी वो भी लगती हुई गहरी सांसें ले रही थी। शीरी, इसकी सांसें थमती महसूस करके बेला ने सरत से इसे खुद से अलग किया। वो आंखें मूंदे गहरी सांसें ले रही थी। नाक और मुंह से खून फव्वारे फव्वारे की सूरत बाहर आते देख बेला ने बेयकीनी से उसे देखा। शीरी आंखें खोले। मामा, इब्राहिम। इसका सर गोद में रखे वो रोती हुई चीख रही थी। क्या हुआ बेला? इसकी चीख सुनकर इब्राहिम भी कमरे में आ गया था। शीरी की हालत देखकर वो जरा से इनके करीब आया। बेला, हनी, रोने का वक्त नहीं, आप जानती है ना, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से पहले हमें इसे अस्पताल लेकर जाना है। और शाबाश, चादर पहने। अपनी चादर इसकी जानी बढ़ाकर वो शीनी को बाजू में लिए बाहर की जानी पड़ा। अम्मा जान, प्लीज़, रोने की ज़रूरत नहीं है, आप दुआ करें बस। मैं लेकर जा रहा हूँ इसे अस्पताल, आप बाबा के साथ आ जाए। इसी तरह बेगम को रोते हुए अपनी जानिब बढ़ते देख वो नरमी से बोला।
पिछली सीट पर बैठी बेला की गोद में से लिटाते हुए खुद तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसकी जहालत 4 महीने बाद अब हो रही थी। सवार बाकायदगी से रेगुलर चेकअप के लिए ले जाता था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। इस तरह अचानक इसकी हालत बिगड़ जाना इन सबको तशवीश में मुब्तला कर रही थी। जावी जावी खून आलूद लबों से सिसकी खारिज हुई थी। बेला के साथ गाड़ी ड्राइव करते इब्राहिम भी चौंक उठा। इसकी हालत हैवी स्ट्रेस के ही नतीजे में होती थी। इसे मामला समझने में देर नहीं लगी थी। वह रात के इस पहर पे टेरेस पर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। इसकी सिसकियां इसकी समातों में गूंज रही थी। इसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। साहब मैं मर जाऊंगी। सवार ने कर्ब से आंखें मीची। अंदर कमरे में मौजूद मोबाइल चीख चीख कर अब खामोश हो गया था। इब्राहिम वो कुछ बोल नहीं रही। देखे ना, सांस भी नहीं आ रही इसे। वो शीशे के बाहर इसके बेसुध पड़े वजूद को देखते सिसक रही थी। हर दुख हर तकलीफ पर आंसू जब्त कर लेने वाली बेला इसकी ऐसी हालत पर टूट जाती थी। कुछ नहीं हुआ, सुबह तक होश आ जाएगा इसे। आप यूँ नहीं रोएं प्लीज़। इसे साथ लगाए वो नरमी से बोला। शीनी की हालत के पेश नज़र इसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया था। इब्राहिम पिछले 2 घंटों से सवार से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। सिदर बेगम को इसने कुछ देर पहले ज़बरदस्ती अफजल मलिक के साथ घर भेजा था। मैं नहीं देख सकती इसे इस तरह। वह नफी में गर्दन हिलाती बिना पल के झपके से देख रही थी, जो ऑक्सीजन मास्क के जरिए मसनूई सांस लेती बेखबर सी पड़ी थी। फोन पर सवार का नंबर ब्लैंक होते देख इसने नरमी से बेला को खुद से अलग किया। क्या कर गए हो तुम शीरी के साथ? छूटते ही वो दबे दबे गुस्से से चीखा था। भाई क्या हुआ शीरी को? इसकी परेशान सी आवाज़ उभरी थी। तबीयत बिगड़ गई है इसकी, इमरजेंसी में मौजूद है इस वक्त हम। एक नज़र शीशे से टिकाए खड़ी बेला पर डालकर वो कुछ दूर होता संजीदगी से बोला। दूसरी जाने मौजूद सवार को लगा जैसे सांसें थम गई हों। टू टू की आवाज़ पर इब्राहिम ने फ़ोन की जानिब देखा। रात पर वह उसके पास मौजूद थे। तकरीबन आध घंटे बाद इसे होश आया था। धीरे से आंखें खोलते इसकी जानिब देखती वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। वो आ जाएगा कुछ देर में। इसके बालों में उंगलियां फेरती बेला नरमी से बोली। वो जानती थी वो किसके मुतल्लिक पूछ रही है। इब्राहिम सोफे पर बैठा दोनों बहनें की जानिब देख रहा था। इसकी बीवी सबसे इतनी मोहब्बत करती थी, जबकि इसकी ज़ात अभी तक सवालिया निशान थी। वो फीका सा मुस्कुरा उठा। कुछ देर में डॉक्टर से चेकअप करने के बाद ऑक्सीजन मास्क निकाल गई थी। तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? बेला को अपनी जानिब खफकी से देखते भागकर वो धीरे से बोली। वो आंखों में आंसू लिए से ही देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराती इसका हाथ थाम कर साथ लगा गई। तुम हमेशा मेरे साथ यही करती हो। तुम जानती हो मेरी जान जाती है तुम इस तरह देखकर। वो इसके सीने से लगी किसी छोटे बच्चे की मानत बोल रही थी। कुछ नहीं होता मुझे, तुम हो ना मेरे पास। अनका हाथ के पास अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। उठो अब सूप पी लो। मामा देकर गई हैं। सहारा देकर इसे बिठाकर इसे सूप पिलाने लगी। बेला को हाथों से सूप पीती यूं ही इसकी नज़रें दरवाजे के पार गई थी। सामने ही वह पुलिस की वर्दी में संजीदा सा लब पीछे इसके कमरे की जानिब आता दिखाई दिया था। इसकी आंखें बेग से आज झलक पड़ी थी। साथ ही 3 अफसर सर झुकाए दरवाजे के बाहर खड़े थे। इसे इस तरह प्रोटोकॉल में देख मैं वो इसे पहली बार देख रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देख इब्राहिम भी उठ खड़ा हुआ था। वह अब बेझिझक इसे देखती निगाहों की प्यास बुझा रही थी। आंखों से आंसू रवाने से जारी थे। इब्राहिम के इशारा करने पर बेला भी इसके साथ ही कमरे से निकल गई। इसने अब भी इसकी जानिब नहीं देखा था। नजरें इसके हाथों पर टिकी थीं। दोनों बाजुओं में नालियां जकड़ी हुई थीं। नर्स के अंदर दाखिल होने पर सवार कोई दूर हुआ। वो बिना पल के चुपके से देख रही थी। एक लम्हे के लिए निगाहें इस पर से नहीं हटी थी। वो तो इंतजार में थी कि वो इसे साथ लगाएगा, इसकी जानिब देखेगा। वो जो 4 माह से इसके लाड उठाते नहीं तकता था, जिसे इस हालत में देखकर इसके आंसू साफ करने नहीं पड़ा था। वो इसके लम्ब से तड़प रही थी। वो अनजान बना खड़ा था। वह तकलीफ से सिसकी इसकी जानिब देखती वो बाजू हिला गई थी, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाती नर्स का हाथ पीला था। नतीजतन इंजेक्शन गलत साइड इंजेक्ट हो गया था। क्या करें आप मेरी बीवी के साथ? इस तरह डील करते हैं आप पेशेंट्स को? किस तरह इंजेक्ट किया है आपने? इसके बाजू से बढ़ते खून को देखकर वो जरा से इसकी जानिब झुका गुस्से से नर्स को डांट रहा था। सर मैम ने हाथ मूव किया। इसकी वजह से वो शर्मिंदा सी होती खून साफ करती दूसरी साइड इंजेक्शन देने लगी। शीनी ने बेख्तियार दूसरे हाथ से इसका हाथ थामा। जावी वो धीरे से इसे पुकारते उठने लगी। लेटी रही, संजीदगी से कहता हुआ इसकी जानिब देखने से गुरेज बरत रहा था। वो उसे सकती हुई लेट गई। रोना बंद करे शीरी वो संजीदगी से बोला। तो तुम मुझे घर ले जाओ, मुझे तुम्हारे पास रहना है। रोती हुई बोली, ले जाऊंगा घर आपको, पर मेरे साथ रहना कहाँ चाहती हैं आप? वो कर्ब सदा से मुस्कुराहट लबों पर लिए आरज़ू से बोला। वो लबों पर हाथ रखती बुरी तरह से सकने लगी। शीरी खुदा के लिए रहम करे मुझ पर।
اس کے لبوں سے ہتھیلی ہٹاتا وہ بے بسی سے بولا۔ رونے سے اس کی سانسیں مزید اکھڑنے لگتی تھیں اور یہ لڑکی رونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ تمام گھر والے اس کے پاس ہی موجود تھے۔ سب کے جانے کے بعد بھی بیلا کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ زوال اس وقت کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شیرین، یہ میڈیسن لے لو۔ پرابلم کیا ہے؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہی تم؟ سترہ بیگم نے بلاخر سختی سے کہا۔ وہ کافی دیر سے اسے میڈیسن دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلا نے بھی زبردستی دینا چاہی لیکن وہ کسی صورت میڈیسن لینے پر تیار نہیں تھی۔ آپ جائیں اماں جان، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ سوار کی آواز پر سترہ بیگم ایک نظر اس کے لرزتے سراپے پر ڈال کر چلی گئیں۔ خیال رکھنا، زیادہ سختی نہیں کرنا میری بہن کے ساتھ۔ پہلے ہی بہت رو چکی ہے تمہاری جدائی میں وہ۔ بیلا اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شیرین سے تمام تر بات بتا چکی تھی۔ اٹھے، میڈیسن لیں۔ تمام دوائیں ہاتھوں میں لیے وہ اس کے نزدیک آئے۔ انداز کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے تمام میڈیسنز لینے کے بعد اسے دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے اسے لٹا طلب پنچ اب مساج دے رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ کمرے سے محلے کے اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لبیں جس اس کی دبا گئی۔ کافی دیر بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ بالآخر ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ couch پر بے ترتیب سے لیٹا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتا آنکھیں موند گیا۔ کیوں آئی ہیں؟ اس کی بھاری آواز پر ایک پل کو سہم کر ساکت ہوئی، پھر ہمت کر کے قریب آتی دھیرے سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ ایک لمحے کے لیے زوال ساکت سا ہو گیا۔ وہ پہلی بار خود اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے لرزتے وجہ سے صاف ظاہر تھا کہ کتنی ہمت کا مظاہرہ کر کے اس کے قریب آئی تھی۔ آنا کیا تھا یہ الفاظ کہنے سے؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ آنکھیں سختی سے نیچے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش میں لب بھیج گئی۔ کیا تھا منع کہ یہ الفاظ آپ کے ذہن گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے؟ بالوں پر گرفت مزید سخت کرتے وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ زاوی گرفت مزید سخت محسوس کرتی وہ سسکی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ جائیں یہاں سے شیرین، اس کی سسکی پر شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھ دے وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ساتھ ہی اسے خود سے کچھ دور کیا۔ آئی ایم سوری زاوی، پلیز اس طرح نہیں کرو۔ وہ اس کی سینے سے لگتی سسکی تھی۔ زوال نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ صرف شرمندہ ہے۔ وہ صرف شرمندہ نہیں تھی، معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ تنہا مسافر نہیں تھا محبت کی ان گلیوں کا۔ اس کے سینے سے لگی اس لڑکی کی تڑپ، اس کی سسکی ایک گواہ تھی کہ وہ اب اس راہ پر چل پڑی ہے۔ اس نے نرمی سے اسے تھامتے ساتھ لگایا۔ روم میں چلیں۔ نرمی سے اسے احسار میں لیے وہ بیڈ تک آیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی محسوس کرتے وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ آنسو تمام بند توڑتے اس کا سینہ بھگو رہے تھے۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ مزید تکلیف ہوگی، بس کریں۔ نرمی سے بہت سہلا تھا وہ مزید سنجیدہ سا بولا۔ ایک ہفتے میں میری بیوی کی کیا حالت بنا دیا آپ نے شیرین؟ اس کی سسکیاں کچھ تھمی تو وہ دھیرے سے ناک کی نوک پر لب رکھتے مخمور لہجے میں بولا۔ وہ پرسکون سی آنکھیں موندے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ یہی لمس، یہی مسیحائی تو تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو؟ کھٹی کھٹی آواز میں وہ نہ جانے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ اسے بتا رہی تھی تو کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑی سی چہرہ اونچا کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایسے نہیں ہوتے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تم میرے پاس نہیں تھے، مجھے میڈیسن نہیں دی، مساج بھی نہیں کیا، سب سے بات کی، مجھے اگنور کر رہے تھے، میں نے نہیں لی میڈیسن، کسی سے بھی نہیں لی۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ اس قدر لاڈ کے عادی اس نہیں بنایا تھا اب اس کی تھوڑی سی بھی بے اعتنائی وہ کب برداشت کر سکتی تھی؟ آئندہ مجھ سے دور ہونے کی بات کرنے سے پہلے میری جان اپنے ہاتھوں سے لے لیجیے گا آپ۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ شدت سے بولا۔ زاوی اس کی گرفت میں ادموئی سی ہو رہی تھی۔ اس کا زکام محسوس کرتی ہلکان سی ہوتی اسے پکارنے لگی۔ زاوی پلیز۔ کانوں کے لیے اوپر گرم سانسیں محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر؟ وہ کامتی ہوئی بات ادھاری چھوڑ گئی۔ آپ کے دماغ میں پلتے خرافات نکالنے کے لیے یہ اب ضروری ہو گیا ہے۔ وہ اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے تمام تر مزاحمت دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح روشن اور چمکدار تھی یا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا؟ اس کا نرم و نازک وجود اپنے احسار میں لیے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھ رہا تھا۔ جس کی نظروں سے بے خبر روز کی طرح کمبل میں دب کے اس کی سینے پر رکھ کے سو رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کی نرمی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کبھی اسے بتایا نہیں تھا کہ اس کے لمبے بال اسے کتنے پسند ہیں۔ اس کے لمس سے نکلی اس کی خوشبو میں پسی ہوئی اس کے احسار میں موجود اسے سرشار کر رہی تھی۔ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے قریب کیا۔ مارننگ ڈیئر وائفی، اس کے ہر نقش کو اپنے لمس سے معتبر کرتے
वो सरकशी में बोला। पलकों की लर्जिश देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। वो सांस रोक के लेटी हुई थी। इतनी खौफजदा क्यों है? चेहरे पर लिटों पर फूंक मारता हुआ नरम लहजे में बोला। वो अभी कुछ नहीं बोली, मजीद सख्ती से आंखें मीचती लब भींच गई। मैं जानता हूँ आप जाग रही हैं। इसके मुस्कुराते लहजे पर होले से लरजती पलकें वाकई इसे देखने की गलती अब भी नहीं की थी। तुमने वादा तोड़ा है, धीमी आवाज में मासूमियत से कहते हुए इसे मजीद गुस्ताखियों पर उकसा रही थी। कौन सा वादा तोड़ा? मैंने वाइफी को संजीदा सा बोला। तुमने कहा था मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। लहजे की लर्जिश में काबू पाने की कोशिश करते वो खफके से बोले। तो कुछ किया मैंने? आंखों में से शरारत लिए वो संजीदगी से बोला। तुमने वहाँ के पहले से देखती जवाब सोच रही थी। तुम मुझे तंग कर रहे हो। इसकी आंखों में नाचती शरारत देखकर और वहाँ से होती पराई लहजे में बोली। आंखों में चमकती नमी देखता हुआ संजीदा हुआ। नहीं कर रहा तंग आपको। रोने का सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा। अंगूठे से इसकी आंखें साफ करता हुआ नर्म लहजे में बोला। जानते हैं कितना इंतज़ार किया मैंने इस हसीन चेहरे पर अपने नाम की सुर्खी देखने के लिए। महफूज सा इसके चेहरे पर हया की लाली देखते हुए मखमूल लहजे में बोला। सावी दबा दबा सा चीखती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। उसके नाजुक वजूद को खुद में समोए सरशार सा हंस पड़ा। इसकी गिरफ्त बहुत नरम थी। वो इसे छूते हुए काफ़ी एहतियात बरतता था, लेकिन इसकी सख्ती भी वो महसूस कर चुकी थी। सावी सोचे में वो मुझसे पुकार बैठी। जी। तो इसके बालों में उंगलियां फेरता जी जान से मुतवज्जह हुआ। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं किया करो ना। वो सहमी बोल रही थी। मैंने कभी किया है आप पर गुस्सा? वो संजीदगी से उसे देख रहा था। छुई मुझी इसकी बीवी इसका गुस्सा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती थी। जो जोर शोर से इस बात में सर हिलाती अपनी बात की तस्दीक कर रही थी। कल बाल पकड़े थे बहुत जोर से। इस दिन फेस भी पकड़ा था। निकाह के दिन भी बहुत गुस्सा किया था। इससे पहले मेरे रूम का टेबल भी तोड़ा था। वह इसके सीने पर उंगलियां फेरती अवर रोज इसकी तमाम तर सख्तियाँ एक एक करके याद दिला रही थी। वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। इसके बाल पकड़ने का जिक्र सुनकर इसे याद आया। कल गुस्से में वो वाकई सख्ती कर गया था। बिना कुछ कहे नरमी से एक कमर के गिर्द बाजू हायल करके इसका रुख अपनी जानिब करते बालों को सहलाते दोनों गालों पर पोंछा दिया। गोया तमाम तर सख्तियों का इजाला करने की कोशिश की थी। और भी कभी सख्ती की है क्या? नाक की नोक को सहलाते नरमी से सवाल किया। कल मेरी तरफ देखा भी नहीं था। मैंने पुकारा भी था। वो अपने तमाम तर शिकवे आजी करने का इरादा रखती थी। अपनी शीरी को नाले में जकड़ा नहीं देख सकता मैं। इसे खुद में पीछे धीरे से बोला। वहाँ की मीची आंसू अंदर उतार गई। और गुर्बत की मशीन उठ जाओ। वो फजर पढ़ने के बाद इसके सर पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वह नमाज के लिए ना उठा हो। इब्राहिम इसे फिर नहीं जागते देख वो तशवीश से आगे आई। कल सुबह इसकी साइड पर आने के बाद से वो काफ़ी एहतियात बरत रही थी। या अल्लाह, कहीं सच में एक्सपायर तो नहीं हो गई गुर्बत की मशीन? इसके वजूद में कोई जंबश महसूस नहीं करके वो आगे आई। वो होश में होता तो ज़रूर कहता इसे वाकई बेवा होने से खौफ नहीं आता था। इब्राहिम मुरझाए, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। उसने इसे शाने पर हाथ रखकर तो चौंक उठी। वो पूरी तरह बुखार में तप रहा था। वो इसके चेहरे से चादर हटाती माथे पर हाथ रख के देखने लगी। इब्राहिम, इतना तेज़ बुखार आ रहा है, मैं माँ को बता देती हूँ। माथे पर हाथ रखे ही वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं बेला, अम्मा जान को परेशान नहीं करें, रात देर से सोई हैं वो जो इसके नरम लम्स पर जागा था बुखार से भारी होती आवाज़ पर। बेला ने हैरानी से इसे देखा। बुखार बहुत तेज़ था। उसी तरह बेगम को बुलाने से भी मना कर रहा था। बुखार बहुत तेज़ है, वो धीरे से बोले। ठीक हो जाएगा, अम्मा जान को नहीं जगाएं। वो माथे पर उंगलियां मसलता उठ बैठा। मैं कुछ कर सकती हूँ? इब्राहिम ने सवाली नज़रों से इसकी जानिब देखा। मतलब इंसानियत के रिश्ते से? वो जल्दी से बोली। मबादा वो कुछ और ही न समझ बैठे। वो फीका सा मुस्कुराया, फिर उठ खड़ा हुआ। वो सोफे पर बैठी इसकी तमाम कार्रवाई देख रही थी। इत्मीनान से नमाज अदा करके वो अपनी जगह पर लेट गया था। न इसने कुछ कहा, न बेला ने खुद इसे छेड़ा। इन अखियों से इसे इसकी जानिब देखती वो भी दूसरी जानिब आ बैठी। कैफे जाना आज ज़रूरी था, लेकिन न जाने क्यों दिल इसके पास से उठकर जाने पर राज़ी नहीं था। कुछ ही देर में इसकी बानी सांसें कमरे में गूंज रही थी। वो आहिस्ता से इसके नज़दीक हुई, चेहरे से कंफर्टर हटाकर माथे को छुआ। बुखार मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। कुछ सोच कर वो उठी। इब्राहिम, कुछ चाहिए? इसके कराहने की आवाज़ पर वो सरहद से करीब आए। सुर्ख होती आंखों को खोलता नफी में गर्दन हिलाने लगा। नाश्ता ले आ रही हूँ, इसके बाद मेडिसिन ले ले। वो इसकी सुने बगैर ही कमरे से निकल गई थी। इब्राहिम ने हैरानी से इसकी पूछ की जानिब देखा। कुछ ही देर बाद वो ट्रे में नाश्ता सजाए कमरे में मौजूद थी। इसके नाश्ता कर लेने के बाद मेडिसिन इसकी जानिब बढ़ाई। पहला
وہ बुखार की शिद्दत से निढाल होते से पुकार बैठा। जी, वो मध्यम लहजे में बोलती करीब आई। सर दबा सकती हैं? कुछ देर प्लीज़, माँ के मुंदे ही बोला। अगले ही लम्हे माथे पर इसका नरम लम्स महसूस करता वो मुस्कुरा उठा। वो सिरहाने बैठी नरमी से इसका सर दबा रही थी। वो बुखार की वजह से एक बार फिर गनूदगी में जा रहा था। बेला की नज़रें बेख्तियारी में इसके नक्कों से उलझ रही थी। कुशादा पेशानी पर घने बाल बिखरे हुए थे। खड़ी मगरूर नाक, घनी मूंछों तले भींचे लब। वो आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। क्या हुआ, कहीं तकलीफ है? वो नरमी से बोली। वो हौले से इसकी गोद में सर रखता, दोबारा इसके हाथ अपने सर पर रख किया। वो एक लम्हे को साकत सी हो गई। शीरी, तबीयत कैसी है मेरी बच्चे की? अतर मलिक इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरम लहजे में दरियाफ्त किया। ठीक हो ताया अब्बू, वो धीरे से बोली। मेडिसन ली थी शीरी? सितारा बेगम के सवाल करने पर वह सर हिला गई। जी अम्मा जान ने एक डोज दी है रात को। और नाश्ता करता संजीदगी से बोला। शीरी को पूरी तरह फंदा लगा। आराम से शीरी, इसकी कमर सहलाते उन्होंने नरमी से कहा। वो सुर्ख चेहरा लिए खफकी से इसकी जानिब देख रही थी जो जानवर नाश्ता कर रहा था। शीरी कमरे में आई, मेरी फाइल निकाल दे। वो चेहरा साफ करता इसकी जानिब देख कर बोला जो उलझन भरी नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। काफ़ी देर बाद बुखार में कमी आने पर आंखें वाँकी से देखते उठ बैठा। डॉक्टर के पास चले जाएं, बुखार अब भी है। वो नज़रें चुराती उठ खड़ी हुई। अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो नरम मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर बोला। ज़्यादा कुछ फजूल सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो निरूठेपन से बोलती कंफर्टर मुँह तक तानती लेट गई। कैफे से वो वैसे भी लेट हो चुकी थी। वो हौले से इसकी पेशानी पर लब रखते मुस्कुरा उठा। बोला कुछ नहीं। क्या हुआ? वो दरवाजे पर ही खड़ी धीरे से बोली। ख्याल रखना अपना बहुत ज़्यादा। दोबारा अपनी बीवी को इस हालत में नहीं देखना चाहता मैं। माथे पर लब रखते वो संजीदगी से बोला। तुमने नहीं रखा था? वो सीने से लगती शिकवा खुना लहजे में बोली थी। मैं अभी रख लूँगा, अभी मेरी बीवी आपके पास मेरी अमानत है। वो धीरे से सर हिला गई। सुबह सादक आपकी आँख खुलने के बाद हसीन करने को जन्म दे रही थी। मुरझाए हुए पेड़ों की शाखें नमो पकड़ लेती हैं। परिंदों की आवाज़ों में जान बढ़ जाती है। परिंदे चहचहाने लगते हैं। मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल और जनूब, चारों अतराफ सुबह की किरणें आसूदगी फैलाती जाती हैं। हसीन सुबह तुम्हारे तवज्जो से मंजरज़दा चेहरा पर हरियाली लाने का सबब बनती है। बागात में लगे फूलों में खुशबू की नई ताज़गियाँ जन्म लेना शुरू कर देती हैं। हकीकत यही है, आपकी आंखें खोलना मेरे वजूद को फरहत बख्श एहसास से नवाजता है। आपके तवज्जो से सुबह पर निखार चढ़ता है और रोशनी को ज़िया मिलती है। सच यही है, सुबह तुम्हारे वजूद से रोशन और आपकी आंखों से हसीन बनती है। इसकी आंखों पर लब रखते हुए ज़ेरे लब सरगोशी कर रहा था। दिन इसकी संगत में हसीन तर गुजर रहे थे। नाजुक सी ये लड़की इसकी ज़िंदगी में बहुत अहम हो गई थी। वो हल्का सा कसमसाती कम्बल मज़ीद सर तक तान गई थी। इसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। साल होने को आ गए थे इनकी शादी को और इसकी बीवी आज भी यूं ही सहमी सहमी रहती थी। सावी की जान, कंबल इसके चेहरे से हटाता वो जानदार मुस्कुराहट लबों पर ले इसकी जानिब झुका और चाहे नशीरी नाक की चमकती लौंग को छेड़ते वो धीरे से बोला। तुम मुझे तंग कर रहे हो? इनकी खुमारी आंखें खोलती वो खफकी से बोली। अभी तो कुछ नहीं किया वाइफी। लबों से नोक को छूता वो संजीदगी से बोला। सावी इसके सीने पर उंगली फेरती वो प्यार से पुकार रही थी। मुझे रेस्टोरेंट ले चलो ना प्लीज़। सवार ने बामें स्क्वेयर कर इसकी जानिब देखा। आप जानती हैं नशीरी, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। बाहर की चीज़ें नहीं ले सकती आप। इसके गाल सहलाते इसने नरमी से समझाना चाहा। मुझे जाना है, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती मैं। इस तरह नहीं जिंदा रहना चाहती मैं। सांस सांस के लिए दवाओं की मोहताज हो गई हूँ। 2 दिन मसाज न लूँ, मेडिसिन न लूँ तो सांस नहीं ले सकती। मैं क्या करूँ सावी? वो इसके सीने पर सर रखते ही सिसक रही थी और लब पीछे से देकर रह के इतनी ज़िद्दी वो कभी भी नहीं रही थी। शीरी, इसने संजीदगी से पुकारा। शीरी खामोश हो जाए। इसे हनों से सख्त देख उसने कुछ सख्ती से उसे पुकारा। मुझे इस तरह नहीं रहना, मैं थक गई हूँ अब साबित। तुम मुझे यूँ नहीं चाहो। मैं नहीं चाहती मेरे दिल में जीने की ख्वाहिश और पकड़े। वो मज़ीद जिंदी अंदाज में बोली। शीरी, कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट है ना। कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, ये ना ख़त्म हो सकती है और ना कम। समझ रही हैं? इसे खुद में भींच कर वो खौफज़दा लहजे में बोला। यही तो वो कमज़ोर पड़ता था। बस मुझे बताएं क्यों जाना चाहती हैं आप रेस्टोरेंट? क्या खाना है आपने? आंसू साफ करते हुए संजीदगी से बोला। वो लब काटती से देख रही थी। वो अमरोज का उसे देखने लगा। इसकी नज़रें खुद पर महसूस करती वो मज़ीद बुरी तरह लब काटने लगी।
شریعہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں سختی سے پیش آؤں۔ اس کی گرفت میں کوئی سختی محسوس کرتی وہ شکوہ کناہ کو نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وعدہ کیا تھا نہیں کرو گی غصہ۔ پر شکوہ انداز میں سے وعدہ یاد کروایا گیا تھا۔ سوار نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے پوری طرح سختی سے مجبور کر کے وہ اسے وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ نہیں کرا غصہ آپ پر، اب اگر آپ نے میرا کوئی نقصان کیا تو اپنے انداز میں تلافی کروں گا۔ اسباب نے گردن ہلاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کیا کیا کرو گے؟ وہ سہمی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ اب بھی جاننا چاہتی ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدہ سا بولا۔ میرے بال بھی اچھے نہیں رہے، دیکھو نا کیسے خراب ہو رہے ہیں۔ لمبی چوٹی اس کے آگے لہراتی ہوئی روحان سی ہوئی۔ بیماری کے بعد اس کے بال گر رہے تھے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں اپنے بالوں سے صافی۔ آنکھوں میں بے بسی لی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خود کو اتنا بے بس اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت زندگی سے دور ہو رہی تھی۔ تمہیں بھی تو بہت پسند ہے نا زاوی؟ اس کی بھرائی آواز پر وہ لب پیچھے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ شیریں، مجھے آپ پسند نہیں ہیں، آپ بیوی ہیں میری، محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ میرے لیے ہر حال میں خوبصورت ہے میری جان۔ اس کی بیوی کی آنکھیں چوم کر وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ بس رونا نہیں ہے، مجھے بتائیں کیا کھانا ہے؟ میری بیوی نے۔ بس کچھ اچھا سا کھانا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ ایک پر اسرار جزیرے پہ جب چاند کوئی روشن چمکے گا اور گہرے بحر کے پانی پہ کوئی پتا ٹوٹ کے تیرے گا، چند بھنورے رقص سے تھک کر جب پھول کی باتیں کر لیں گے، شجر ہوا سے لڑ کر جب رات کو قاضی مانیں گے، اور بپری لہروں پہ ہچکولے کھاتی کوئی کشتہ کنارہ پا لے گی، تب ایک انگڑائی لے کر وہ نیند میں کروٹ بدلے گی۔ وہ لڑکی ایک اندلس کی شام ہو جیسے، مست خرام کرنے والی بلوچستان کا جام ہو جیسے، فتح کے بعد کسی سلطنت کا نیا نویلا نام ہو جیسے، وہ کسی ولی کی درگاہ کا ایک اونچا مینار ہے سائیں، وہ قدرت کی مصوری کا ایک انوکھا شاہکار ہے سائیں۔ وہ لڑکی عشق سمندر ہے، وہ لڑکی پوجا مندر ہے، وہ لڑکی لال قلندر ہے۔ ڈھلتی شام میں وہ اس کے کیفے کے باہر کھڑا تھا۔ گاڑی کے کالے شیشے کے باہر سے وہ اس کے کیفے میں آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر بیلا کے پھول آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ دوسری جانب ایک لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا۔ شکریہ، کوشش کرنا کہ جس وقت بیلا میم باہر آئے تم یا کوئی بھی باہر نہ ہو۔ وہ کارڈ پر قلم چلاتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ لڑکا سر ہلاتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی جادو درست کرتا کیفے کی جانب بڑھا۔ پیا وہ سوسر تو پکڑانا، اور سنو تم آج جلدی ہی چلی جاؤ، تمہیں ہسپتال بھی تو جانا ہے نا؟ مجھے تو یوں بھی واپس اس غربت کی مشین کے ساتھ ہی جانا ہے۔ شیشے کے دروازے کے پار وہ بیک میں کچن ایریا میں کھڑی ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھائے مصروف سی پیا سے بولی۔ پیا کے ہاتھ کے بجائے بالوں سے بھرے مضبوط بازوؤں پر نظریں جانے پر وہ حیران سے اس کی جانب گھومی۔ آپ کی عادت ہے چوروں کی طرح آنے کی؟ سامنے کھڑی ابراہیم کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ چوروں کی طرح آنے کی مجھے نہ تو ضرورت ہے، نہ ہی میری عادت ہے۔ سوسر اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیوں آیا اس وقت؟ وہ ناک شراطی تنگ کر بولی۔ اپنی بیوی کے غربت کے تانوں سے پریشان ہو گیا ہوں میں، اپنے کیفے میں کوئی نوکری ہی دے دے مجھے، غربت کی مشین کا ٹیگ تو دور کر سکوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اس کے ہاتھ سے نائف لے چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ سی دیکھ کر بولی جب مطمئن صاحب پاستا کے لیے سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ابراہیم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیران سے دیکھ رہی تھی جو مہارت سے سبزیاں کٹ کر رہا تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں حرکت کرتی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ اچھا لگ رہا ہوں تو قریب آ دیکھ لیں، حق رکھتی ہیں آپ؟ وہ مصروف انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ خوش فہمی کی دکان، سستے ہیرو، اتنے برے دن نہیں آئے بیلا افضل ملک کے۔ وہ غصے سے بہت ہی دوسری جانب پڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ قریب سے دیکھ لیں، یقین کریں برا نہیں لگوں گا۔ اس کے قریب ہوتا وہ مسکاتے لہجے میں بولا۔ راستہ دے ہٹے پلیز، وہ اپنی حالت سے پریشان ہوتی دھیرے سے بولی۔ اگر میں کہوں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں قریب سے تو؟ اڑتی گرتی پلکوں کو چھالوں سے محفوظ ہوتا وہ نچلا لب دبائے مسکرایا۔ کم وقت مسکراتا بھی اتنا پیارا ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت سے پریشان ہوتی پہلو بدل گئی۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اپنی دلکشی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اچھا سنیں، کسی کام سے جانا پڑ رہا ہے، واپسی پر رات زیادہ ہو جائے گی، آج آپ کو زاوی پک کر لے گا۔ اس کی کلائی ذات کرتا وہ سنجیدہ ہوتا نرمی سے بولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جلدی سے بولی۔ جانتا ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ مسکرایا۔ اس کے لہجے کی کمزوری وہ بھانپ گیا تھا۔ آپ کی خوشبو اپنے آپ کے وجود سے خود میں اتارنا چاہتا ہوں بیلا۔
اپنی چادر اس کی گرد ڈال کر اسے ساتھ لگا گیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کیا ہے تو میں بغیر کسی توقف کے کہہ دوں کہ دنیا تو آپ کی مسکراہٹ میں سمٹی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ بکھرتی ہے تو آسمان پہ رنگ پھوٹ جاتے ہیں، اور آپ کی مسکراہٹ سکڑتی ہے تو میرے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا پہ گہری رات چھا گئی، اور میں نے جب سے محبت کے محل میں قدم رکھا ہے میرے اندر آپ کی مسکراہٹ کی جستجو قطرہ قطرہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کے تبسم کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے لب مسکراہٹوں سے لبریز رہیں گے تو میری دنیا آباد رہے گی۔ میری دنیا تو آپ میں بستی ہے بیلا، آپ کائنات ہے میری۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس کے بعد سے لاتا نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے لفظ سے اداسی جھلک رہی تھی، اور نہ جانے کیوں یہ اداسی بیلا کو اپنے دل میں ڈرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن جب بولی تو بس یہ، چھوڑیں مجھے پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر ہی الگ ہوا۔ اس کا دل یکدم دھڑکنے سے انکار کرنے لگا، جسے ابراہیم ملک کا الگ ہونا برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ خود اپنی حالت سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ پوری عمر اسی سال میں گزارے۔ بیلا باجی ایسے کیوں کھڑی ہے؟ بہو کی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ اس کی تلاش میں وہ نظریں گھمائی۔ وہ ہوتا تو نظر آتا وہ کب کا چلا گیا تھا۔ باجی چلے، بیہا کو ابراہیم بھائی نے ڈراپ کر دیا، اور آپ کے لیے بھی ڈرائیور آ گیا ہے۔ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ غائب دماغی سے سر ہلاتی وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ آج بیلا کے پھول اس کے کاؤنٹر پر ہی رکھے گئے تھے۔ ابھی کون آیا تھا کیفے میں؟ پوکو، کس نے رکھے ہیں یہ پھول؟ جس نے کیفے میں ارد گرد دیکھتے سوال کیا۔ بہت سے لوگ تھے باجی، کسی پر نظر نہیں پڑ سکی۔ خود بھی حیران تھا۔ وہ کارڈ دیکھتی ہوئی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ دورابہ اس کی زندگی میں کہیں گم ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابراہیم ملک اس کی آوازوں پر چھانے لگا تھا۔ جاری ہے۔ غلطیوں کے لیے معذرت ویورز۔ تو کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔